ಹಾರಾಡುವ ಮೇಘಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಲವೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗುವಂತೆ ಅನಿಸುವ ಈ ಸ್ಥಳ ಇದು ನಾಕೋ. ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಮುತ್ತಿನ ಹಾಗೆ ವಿಜೃಂಭಿಸುವ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರದೇಶ. ಇಲ್ಲಿನ ಹಸಿರು, ತೆರೆದ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಸರ್ಗದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶೋಭೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೂರಾರು ಚಿತ್ರಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇದು ಸುಂದರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಕನಸಿನ ಲೋಕ. ಸ್ವಾಗತ ಹಿಮಾಚಲದ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಊರಿಗೆ. ಈಗ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೋಟಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕುಡಿತಾ ಇದೀವಿ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು. 3 ರೋಟಿ ತಿಂದೆ, ಅದು ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇತ್ತು, ತಿಂದಿದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ನಾಕೋ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ನಾಕೋ ಇಸ್ ಅ ವಿಲೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಿನ್ನೌರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 11,890 feet above sea level. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಅಟ್ ಎ ಹೈ ಎಲಿವೇಶನ್, ತುಂಬಾ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ನಾವು ನೆನ್ನೆ ಚಿತ್ಕೂಲ್ಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲಿವೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾಕೋ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಚೆವಾಂಗ್ ಅವರು. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಇದೀವಿ ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಓನರ್. ಸೊ ಚೆವಾಂಗ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೆವಾಂಗ್ जी नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते सर, स्वागत है आप लोगों का यहाँ पे डलक होम स्टे है नाको में। पूछना चाहेंगे आप कुछ? बोलिए सर, आपको जो बोलना है सर। सो नाको के बारे में बताइए, और हम अभी जो खाना खाए वो रोटी के बारे में बताइए, क्या स्पेशलिटी है, जो भी आपको बता रहे बताइए सर। ओके, सबसे पहले आप लोग नाको आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। नाको जो है बहुत ही एक पवित्र स्थल पे है आप। वैसे तो किन्नौर में बहुत सारे मतलब जगह है टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आप लोग चितकुल जाके आए, संगला जाके आए, कल्पा जाके आए, ये सारे टूरिस्ट प्लेसेस है। पर नाको जो है एक टूरिस्ट प्लेस तो ही है, उसके साथ एक होली प्लेसेस है। होली प्लेसेस मीन्स मतलब एक बहुत ही होली लेक है यहाँ नाको में। पूरा ऑल ओवर किन्नौर में एक ही लेक है, वो नाको लेक है। और दूसरा मोनेस्ट्री है यहाँ नाको में। मोनेस्ट्री है बहुत ही मतलब 1000 ईयर्स है, वो 1000 साल पुराना एक मोनेस्ट्री है नाको मोनेस्ट्री। इसकी वजह से नाको फेमस है। अभी आप लोग नाको जाएंगे, यहाँ से आगे बिल्कुल बगल में झील है, या मोनेस्ट्री जाएंगे, मोनेस्ट्री से झील जाएंगे, झील से ऊपर को जाएंगे आप व्यू पॉइंट है तो यहाँ पे मतलब आप जैसे आपके पास टाइम है तो मतलब यहाँ से आके ट्रैकिंग रूट है नाको से। काशीगंग है, सोमंग है, रियोपुर गिल है। पर इतना आप लोगों के पास समय नहीं है। मुझे लगता है आप लोग आज काजा की तरफ निकलेंगे तो काजा की तरफ निकलेंगे। फिर काजा में से भी आप जैसे मैंने कल ही बताया आपको, ग्यू है, मम्मी है ग्यू में, वो पता है, ताबो मोनेस्ट्री है रास्ते में, डंकर मोनेस्ट्री है। हाँ, वो सारे रूट काजा की तरफ है। हाँ, दूसरा नाको के बारे में जैसे आप ब्रेकफास्ट की बात करें, ब्रेकफास्ट सिंपल है यहाँ। होम स्टे है, बहुत सिंपल खाना बनता है यहाँ। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होता है, तीखा नहीं होता है, बहुत सिंपल घर का माहौल है। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल कोई टेबल या चेयर नहीं है। बहुत है ये जो आप पूछ रहे थे, जैसे चौकसे बोलते हैं इसको, चौकसे। चौकते, हाँ जी, ये बहुत हम मतलब हमारे जो मेहमान होते हैं, बहुत खास मेहमान लोग होते हैं, उनके लिए मतलब ये ऐसा इस जगह पे बिठाते हैं। जैसे ये कारपेट होता है, चौकसे लगा के खाना मतलब बैठक बोलते हैं। मतलब यहाँ पे डाइनिंग टेबल जैसा ऐसा घर पे रखते हैं, या घर पे भी ऐसे ही सभी सेटअप रहता है? हाँ, तो घर पे तो जैसे घर पे मेहमान आते हैं, हमारे यहाँ लोकल ट्रेडिशन में इस तरह से इसी तरह रखते हैं। जैसे टेबल कुर्सी पे आप लोग जैसे ऊपर डाइनिंग है, हाँ, डाइनिंग में टेबल और कुर्सी पे बैठ के कोई वो लाइक करते हैं। किसी को मतलब बैठने में प्रॉब्लम होती है, जैसे हमारे जो खास मेहमान होते हैं, हम बैठ के जहाँ भी हम भी जाते हैं हमारे मतलब इस एरिया में, तो हमारे इस सिस्टम में बुद्धिस्ट सिस्टम में हाँ जी, हाँ जी, ये चौक से कारपेट बिछा के इस तरह से हम मेहमान नवाजी करते हैं। तो होम स्टे मीन्स हम होम स्टे का एक फीलिंग इस तरह का लोकल ट्रेडिशन में हम इस तरह का प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। हाँ, पसंद आए ना आए वो ये तो बता रहे थे हम, ये वाला एक्सपीरियंस नया है हमके लिए। इतना टाइम नीचे बैठ के हम घर पे खाते हैं, लेकिन ऐसा एक पहला बार है हमें लिए। जी। तो यहाँ पे सर आप जो बता रहे थे, तो यहाँ पे ये बुद्धिस्ट का एक ट्रेडिशन है। तो यहाँ पे मतलब ये जो नाको एरिया है, ये बुद्धिस्ट मतलब मेजोरिटी बुद्धिस्ट का ही इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता है, या यहाँ पे मिक्स्ड कल्चर है, कैसा है यहाँ पे? जी। हाँ, ये जो नाको है ये टोटली पूरा मतलब बुद्धिस्ट है, इन्फ्लुएंस है। बुद्धिस्ट मीन्स आपका जैसे यहाँ
आप लोग कल्पा रुके, चितकुल रुके, वहाँ भी है बुद्धिस्ट, पर मतलब स्मॉल स्केल पे है। बुद्धिस्ट है पर वहाँ स्मॉल स्केल पे, वहाँ हिंदुज्म ज़्यादा है। तो जैसे जैसे आप वहाँ से ऊपर आए, कल्पा से ऊपर आए, यहाँ पू ब्लॉक है। जैसे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में हम 3 ब्लॉक है, कल्पा ब्लॉक है, निचार ब्लॉक है, पू ब्लॉक है। जैसे पू ब्लॉक पूरा मतलब पू से आगे जाएंगे पूरा बुद्धिस्ट आएंगे, पूरा बुद्धिस्ट, हम पूरा बुद्धिस्ट है। यहाँ से आगे जितना भी सिटी जाएंगे आप पूरा टोटली बुद्धिस्ट है। बुद्धिस्ट वहाँ से आगे लद्दाख जाएंगे वो तो है ही बुद्धिस्ट, क्योंकि हम बिल्कुल चाइना तिब्बत से बिल्कुल सटे हुए हैं। यहाँ से आगे पहाड़ दिख रहे हैं, यहाँ से पीछे तिब्बत है, तिब्बत जो एरिया है। ओके, हाँ जी, हाँ जी, यस है। अच्छा सर। जी, दिलक होम स्टे है यहाँ, बिल्कुल रोड के पास में है, ड्राइव इन है, दिलक होम स्टे है। मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, सब उसी पे चलता है, 9418764338। इस पे चलता है, मेरा व्हाट्सअप भी चलता है, और फ़ोन भी उसी पे चलता है, ये नंबर है मेरा। तो आप लोग जो भी आपके व्यूवर्स है, आपके फॉलोअर्स है, आपके यार दोस्त है, फैमिली मेम्बर्स है, जो भी यहाँ खासकर यहाँ हिमाचल नाको किन्नौर की तरफ आना चाहेंगे तो नाको ज़रूर आइएगा, खासकर ऐसे मौसम पे। तो आप लोगों का स्वागत है, बहुत वेलकम है आप लोग का, थैंक इसी यू, तरह थैंक आते यू, रहें। थैंक यू, थैंक यू सर। बहुत बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। धन्यवाद। ನಾಲ್ಕು ಲೇಕ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಇದು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಲೇಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಚೆವಾಂಗ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಇದು ಈ ಫುಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೇಕ್, ನಾಲ್ಕು ಲೇಕ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ಬರೋಣ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊನಾಸ್ಟ್ರಿ ಬೇರೆ ಇದೆಯಂತೆ, ಅದು ನೋಡೋಣ. ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ 3 ಸ್ಪಾಟ್ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನರೇಂದ್ರ ಲೇಕ್ ಕಾರ್ನರ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ನಾಕೋ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದಾ, ಇದೇ ಈ ಏರಿಯಾದ, ಈ ಜಾಗದ, ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ನಾಕೋ ಲೇಕ್. ಸೊ ಈ ನಾಕೋ ಲೇಕ್, ಇದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಈ ನಾಕೋದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ, ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಎಲಿವೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಿದೆ. ಈ ಕಡೆ ಅಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನಾಕೋ ಲೇಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವೀಗ ಹೊರಡ್ತೀವಿ ಮೊನಾಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ. ನಾವೀಗ ನಾಕೋದಲ್ಲಿರೋ ಮೊನಾಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೀವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಮೊನಾಸ್ಟ್ರಿದು. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿಮಪರ್ವತಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನೆಲೆಸಿರುವ ನಾಕೋ ಮಠವು 11ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪುರಾತನ ಬೌದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳು, ಪುಣ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಮೌನದ ವೈಭೋಗ ಇವು ಇಲ್ಲಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು. ನಾಕೋ ಸರೋವರದ ತೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈ ಮಠ ದೇವೋಪಾಸನೆಯ ತಾಣವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆತ್ಮಶಾಂತಿಯ ದ್ವಾರವೂ ಹೌದು. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಿ. ನಾಕೋ ಮಠದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ. ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಮೊನಾಸ್ಟ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಾಬೋ ಕಡೆಗೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಎಪಿಕ್, ಸೂಪರ್, ಯಾವುದೋ ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗಿದೆ ಅದು. ಇಲ್ಲೊಂದೇನೋ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದಾ? ನೋಡಿ, ಈ ನದಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ತರ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲ ನಾನು ತೋರ್ಸಂದಲ್ಲ, ಇದ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ಇದೇ ತರ ಆ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಆಗಿರೋ ಚಪ್ಪಡಿ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಫೆನ್ಸ್ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫುಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಮೇಲೆ 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 ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾಲಿ, ಈ ಸ್ಟೀಲ್ ಜಾಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆನೆ. ಅದು ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ, ಶೇಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಂಡೆಕಲ್ಗಳು ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದೇ ಪೀಸ್. And all these roads, thanks to
ಬಾರ್ಡರ್ ರೋಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓ ಇದು ನೋಡಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕೇವ್ ತರ ಇದೆ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಾಪ್ನಾಗ ಮಲ್ಕೊಂಬೋಣ ಅಂತ, ಆರಾಮಾಗಿದೆ, ತಣ್ಣಗೂ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಹೆಡ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಸ್ಬಾರ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ರಿಸ್ಕಿ ಥಿಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ಟು ಶೋ ಯು, ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಮೇಲಿಂದ ಗಾಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ರೀಸನ್ ಆಗಿ ಕಲ್ಲು ಜಾರಿ ರೋಡ್ಗೆ ಈ ತರ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಅರ್ಧ ರೋಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಗ್ರಾವೆಲ್ ಬಂದು ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಮೇಂಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಬರ್ತಾರೆ, ಆಗಾಗ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು. ಸೊ ತುಂಬಾ ರಿಸ್ಕಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಪೊಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸುಮ್ದು, ಸ್ಪಿತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಲಾಹೋಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿತಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸ್ಪಿತಿ ವ್ಯಾಲಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಾವಿವಾಗ ಸ್ಪಿತಿ ವ್ಯಾಲಿ ಏರಿಯಾನ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋಣ ತಾಪೋ ಕಡೆಗೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗುಯಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೊನೆಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ, ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, there you see, welcome to Spiti Valley. ನಾವೀಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಗುಯಿ ಮೊನೆಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ. ಈ ಗುಯಿ ಮೊನೆಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಮೊನೆಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತೆ. ಸೊ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ಗುಯಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೊನೆಸ್ಟ್ರಿ, ದ ಗುಯಿ ಮೊನೆಸ್ಟ್ರಿ. ನಾವೀಗ ಗೋವಾ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಟಾಪೋ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಗೋವಾ ಅಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮೊನೆಸ್ಟ್ರಿ ಅದು. ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ನಂಗೆ ಡೌಟ್, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೊದಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ವಾಕ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಅದು ಹೊಸದಾಗಿ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಫುಲ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಉಯ್ಯಾಲಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾವು ತಾಬೋ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಹೊಸತಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ತಾ ಇರುವ ಗುರು ಪದ್ಮಸಂಭವ ಅವರ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಹತ್ತಿದ್ವಿ ಈ ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು. कौन सा भगवान का है? ये जो गुरु पद्मसंभव, गुरु पद्मसंभव, हाँ, बुद्धा, सेकंड बुद्धा कहते हैं। सेकंड बुद्धा जैसे, हाँ हाँ हाँ। ये जो इसका, आप लोग मंडी नहीं गया होगा, मंडी के ऊपर रिवर्सल झील है, हाँ हाँ हाँ, वहाँ पर इनके पैदा हुए, हाँ हाँ हाँ, वहाँ पर इनके सारे ओके। वहाँ पर गुफा में बैठे हुए थे। तो फिर मंडी के राजा था, उस वक्त राजा होता है ना महाराज, उनके लड़की के साथ उनके थोड़ा संबंध हो गया। सारा लोग चिराने लगे, भाई राजा तेरे लड़की, तो उन साधु के साथ बैठे थे। राजा को बड़ा गुस्सा हो गया, एक दिन बोला कि कि उसको पकड़ के ले आओ, तो मैं उनको दंड दूंगे। और फिर मंत्री सारे को बुला के लाया, दूसरे दिन उसको पकड़ के लाया। तो फिर वो चंदन का लकड़ी 100 बोझ
देसी घी का 100 किलो लेके उनको वहाँ पर जिंदा जला दिया। ओह बेटी को अब वो तो जल गया, चला गया। तब सवेरे नीचे ले जाके तो ये गुरु पद्मासम बाबा जो है ना, कमल की फूल के ऊपर 8 साल के बच्चे के बिल्कुल सुंदर फूल के ऊपर। तो मंत्री बड़े हैरान हो गए, यार ये तो कमाल के कहता है ऐसा हो गया। फिर राजा के पास यहाँ की बोला, राजा कहता है ऐसा है। तो राजा बड़े विश्वास नहीं है, खुद देखने गया तो वाकई कमल के फूल के ऊपर एक हाँ 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 फिर उन्होंने बड़ा बोला कि क्षमा मांगा। कहता हमने सोचा नहीं ऐसा होगा। वो तो बिल्कुल ही ज्ञान तपस से हो चुका था। वो तो एक नाटक था। तब जाके उनको क्षमा मांगा। तब जाके कहता मेरा घर नीचे मंडी में आ जाओ, फूल वगैरह खोदा उसको पानी ले जाने के लिए जिएगा। कहता कि मैं घर गाँव में नहीं रहा। ಕೊನೆಗೂ ಥಾಪು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೊನಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದೆ. ಸೊ ನಾಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಅಲ್ಲೇನೋ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. ಫೈನಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ತಾಬೋ ಮೊನಸ್ಟ್ರಿ ಮುಗಿಸಿ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ನಾವು ಸೀದಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕಾಜಾಗೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಗುರು? ಈಗ ಈ ಕಡೆನಾ? ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊ ಬಂದೆ, ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಸಿಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೆನ್ನೆ ಅಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೌದಾ? ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇವಾಗ. ओके ओके नहीं छोड़ रहा है, नहीं जाने तो पास आता है ना, एक पास वहाँ तक छोड़ रहा है। 3 दिन तक ही चलते, वहाँ से ही चलते 3 दिन तक बंद है। अभी पानी ज़्यादा आ रहे हैं, 2 फीट 3 फीट तक पानी आ रहे करके बंद होते हैं। ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೈಕ್ ಕಾರಿನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗೋದಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೈಕ್ ಕಾರು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವುದೇ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿಗಳು ಬೇಕು, ಆ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಬೇಕು ಈ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮುಗೀತು, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮನಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಟಫ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಉತ್ತರಾಖಂಡಿಗ? ನೈಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸರ್. ಸೂಪರ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸರ್ ನೀವು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ? ಇಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರೋಡ್ 582 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರೋಡಲ್ಲೇ ಇದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು 1.5 year ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಫುಲ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು? ಊರು ಸರ್ ನಿಮ್ದು? ಕೋಲಾರ. ಕೋಲಾರ? ಓ ನೈಸ್. ಸೂಪರ್ ಸರ್ ನೀವು, ವೆರಿ ನೈಸ್. ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಾಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಕೊನೆಗೂ ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಕಾಜಾ ಕಡೆಗೆ. ಹೋಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರೋ ಜಾಗವನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಕಾಜಾ ಟೌನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಿಸೋಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಹೋಗಿ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನನ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಅನ್ನು. ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಸಾಯ್ತು. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಕಾಜಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಡೇ 3
ನೋಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಮಾನೆಸ್ಟ್ರಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಚಿಕ್ಕದೊಂದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ. ನೋಡೋಣ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿನ್ನೆ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ ಚಂದ್ರತಾಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮನಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ದ, ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀರು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನಕ ಕಾದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಚಾಯ್ಸ್, ಎಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಚಂಡೀಗಢ್, and then we have to decide what to do. So for now ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹೋಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್, ವೆಲ್ ಡಿಸರ್ವ್ಡ್ ರೆಸ್ಟ್, and then start back tomorrow. Bye bye.